I would request Vishal ji and Rekha ji Rathi to please honor our musicians. We have Kishore Korde on tabla, Niranjan Bhalerao on flute, vocals we have Rohan Gowde, on pakhavaj Ganesh Bhutekar, and on sitar we have Anirban Majumdar. मैं विशाल जी और रेखा जी को अनुरोध करती हूँ वो इन सभी म्यूजिशियंस का स्वागत करें. I would request कनुताई अगर आप कुछ बोलें. नमस्ते. सबका पुनश्च एक बार स्वागत करती हूँ और ये सम्मान के लिए मैं अभी अपने आप को लायक नहीं समझती हूँ. एक बार ऐसे ही जब मेरे गुरुकुल में छोटे हमारे क्या बोल सकते हैं जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं तो वो आ गए एक दिन और चरण स्पर्श कर रहे थे तो हमने भी ना बोला और तब मेरे गुरु ने एक बात कही थी कि ये जो क्रियाएं होती हैं वो आपके लिए नहीं है, वो आप में बसे उस गुरु तत्व के लिए है. तो इसी बात का ध्यान रखते हुए ये सारा आदर या सम्मान जो मिलता है वो मैं सारा समर्पित करती हूँ अपने गुरु को. और मेरा सौभाग्य रहा कि बहुत दिग्गज, बहुत विद्वान गुरु का लाभ मुझे मिला बचपन से ही. सर्वप्रथम तो मेरे प्रथम गुरु मेरे माता पिता, तत्पश्चात मेरे लौकिक गुरु गुरु पार्वती दत्ता और मेरे दादा गुरु. उनका आशीर्वाद हमेशा रहा. उनसे मैंने डायरेक्ट शिक्षा तो नहीं ली है, लेकिन जितना भी मैं थोड़ा बहुत देख पाई उनको और देख के सीख पाई हूँ वो थोड़ा सा प्रयास आज साची ने किया है. गलतियाँ बहुत हुई हैं लेकिन गलतियों से ही इंसान सीखता है. वो उसका प्रथम परफॉर्मेंस रहा है.
तो गलतियों के लिए क्षमा चाहते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि उसको आशीर्वाद दे कि उसकी नृत्य यात्रा आगे भी सानंद संपन्न हो और वो अपने क्षितिज को ऐसे ही बढ़ाते रहे। आज का जो कार्यक्रम है या रहा, उसका नाम ही बहुत सुंदर है, आगाज़, यानी द बिगनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। इट्स नॉट द कल्मिनेशन। बहुत लोग इसको ऐसा समझते हैं कि ये हो गया यानी आपका सीखना हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये शुरुआत है कि हमने जो कुछ कठिन परिश्रम करके एक फ्यू इयर्स यानी 10 साल या 12 साल आप एक तब भी कह सकते हैं, उसमें जो साधना की है वो गुरु के समक्ष और रसिकों के समक्ष रखने का प्रथम प्रयास। तो we won't take it as a culmination, we are taking it as a beginning. So I would request all the reporters who are sitting here कि इसको mislead ना करें, do not take it as the graduation ceremony or do not think that this is the culmination ceremony for an artist. It's the new beginning, and a budding artist is going to start her new journey towards rigorous dance training. इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। Ramchandra Neelkant Bhogle, son of Sailaja Bhogle and Neelkanta Gopal Bhogle, was born on 8th February 1955. He completed his secondary school certification from Shri Saraswati Bhuvan High School, Aurangabad, in first class in the year 1970. He completed his graduation in Mechanical Engineering from Government College of Engineering, Aurangabad in 1976. He also completed a short course in Family Business Management from IIMD, Lausanne, Switzerland. Moving ahead, with his keen interest in art and culture, he has been an active participant of theatre and cultural communities. Cricket being one of his core interests, he represented his college at inter-college cricket tournament. Had been a member of engineering cricket team for 4 years. He was elected as the team captain in his final year. He also represented his college as a team member of badminton. As a secretary of Mechanical Engineering Student Association, he was instrumental in organizing speeches on successful entrepreneurs for benefit of students. As a student, he helped a group of students to donate blood in 1971 for soldiers wounded in Bangladesh war. He continued donating blood on every 26th January and 15th August, motivating many of his friends to do the same for the first time in his college. Apart from this great cause, he was always been in social activities and contributions, many to discuss. Sir, we are so happy to have you here today. Thank you very much for coming. Ramchandra ji has been awarded many prestigious awards and has grabbed many achievements. FIE Foundation Award 1999, Maratha Kala Vikas Award 2001 for contribution to performing arts, Aurangabad Bhushan by Rotary Club 2015, Marathawada Gaurav Award 2017 for excellence in PPP projects. He is founder, member and secretary of Kala Sagar, a cultural organization, and again many more. Now I request Ramesh Chandraji Rathi to honor Sri Ramchandra Bhogle ji
A request to please come on the stage, sir. गुरु कन्नगी गोसावी, श्री व सौ मालपाणी, सौ पाठक, विशाल आणि रेखा, राठी परिवारातील इतर सर्व सदस्य आणि जिच्या प्रस्तुतीकरता आपण सर्व इथे उपस्थित आहोत ती साची. साचीची आजची प्रस्तुती ही तिच्या गेल्या 10 वर्षात केलेल्या तपश्चर्याचं फलित आहे. एवढा छान प्रस्तुती बघून माझी खात्री आहे की तिच्या गुरु निश्चितच अतिशय आनंदित असतील आणि विशाल आणि रेखा हे अभिमानाने निश्चितपणे फुलून आले असतील. तिचे आजी आजोबा, श्याम राठी, वहिनी या सगळ्याच मंडळींचा करता आजचा दिवस विशेष आहे. आणि साची जी मल्टीफॅसेटेड आहे, खेळात आहे, इतर कलांच्यात आहे, व्यवसायात आहे, तिच्याकरता आज एक नवी सुरुवात आहे. आणि ही सुरुवात इतकी छान केली आहे की साचीला मी माझ्या वतीनं आणि आपणा सर्वांच्या वतीनं मनपूर्वक शुभ चिंतितो. भारतीय कला या मनोरंजनाकरता नाही आहेत. या कलांचं उद्दिष्ट हे व्यक्ती, समष्टी याच्याही पलीकडे खूप मोठं आहे. आणि असं आपल्या संस्कृतीत मानतात की उद्दिष्ट जितकं उच्च कोटीचं असेल तितकं त्याप्रती जात असताना, त्याकडे जात असतानाचा मिळणारा आनंद हा तेवढा उच्च प्रतीचा असतो. आणि तसा आनंद घेण्याकरताचा प्रयत्न साची आज करते. आपल्या सर्व कला या नद्यांसारख्या आहेत. उगमस्थानापासून त्या निघतात आणि त्याच्यात अनेक प्रवाह मिळत जातात. प्रत्येक प्रवाह, प्रत्येक झरा हा त्या त्या मातीतली वैशिष्ट्य घेऊन या नदीत मिळत असतो. पण हा मिसळलेला झरा आणि ती नदी यात द्वैत शिल्लक राहत नाही. ते इतके एकत्रित होतात. पण या सगळ्याचं उद्दिष्ट हे शेवटी सागराला जाऊन मिळण्याचं असतं, समर्पणाचं असतं. आपल्याकडे मौखिक, तालवाद्य, शारीरिक हालचाली या सगळ्या स्रोतातनं निर्माण होणारी ही कला, हिचं उद्दिष्ट हे शेवटी भक्तिभाव हे आहे. परमेश्वराप्रती जाऊन विलीन होणं ही त्याचं मूळ उद्दिष्ट आहे. आणि त्याच उद्दिष्टाने आपल्याकडच्या कला पुढे येतात. त्याचमुळे या कला या प्रेम, शृंगार या भावरसांपासून सुरू होत द्वेष, राग, भय असे विविध रस एकत्रित करत भक्तिरसात प्रवाहित होताना आपल्याला दिसतात. आणि त्यामुळे
या सगळ्या कलांचा आस्वाद घेत असताना आम्ही रसिकही एक प्रकारे या भक्तिरसात मिसळून जातो आणि त्याचा अतिशय निखळ असा आनंद आम्हाला मिळतो. केवळ मनोरंजन होत नाही तर प्रबोधनही होतं. आणि असं प्रबोधन असा हा प्रवास करण्याकरता साचीला परत एकदा मी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Girish Malpani ji. Girish Malpani ji, also known as the young businessman. He completed his BE in Chemical MBA in Pune. He is currently the director of Malpani Group at Sangamner and have initiated many good work for the society. Thank you so much, sir. Malpani Group is well-diverse business house active in renewable energy, FMCG products, amusement and water park, real estate, hotels, etc. Malpani Group's success story is no ordinary one. Girish ji, the chairperson of Lions Club, Sangamner. He is constantly working for the Lions Club at a dignitary level since 2017. Girish Malpani ji is the achiever of Tata Udyog Ratan Puraskar. He is inclined towards arts and music, and let me tell you, he likes to play mouth organ and synthesizer. Sir, we thank you for being a part of this dance concert. Now, I would request Mr. and Mrs. Malpani ji to please come on the stage, and also request Sham Sundar Rathi ji and Savitri Rathi ji to honor them. Sir, would you please like to share a few words with us? आजच्या अतिशय इन्स्पायरिंग अशा कार्यक्रमाला उपस्थित आदरणीय रामचंद्रजी भोगले सर, ज्यांचा निडलॅप हा ब्रँड वन ऑफ द ब्रँड्स हा अतिशय लहानपणापासून आपण सगळे ऐकत आहोत. तसेच सुजाता पाठक मॅडम, उपस्थित सर्व राठी फॅमिली, विशालजी, रेखाजी, श्याम सुंदरजी, रमेशजी, श्रीनिवासजी. मी सहज आत्ता ऐकलं सांचीच्या बद्दल, जे सुरुवातीला इंट्रोडक्शनमध्ये सांगितलं की 6 वर्षाची असताना तिने नृत्य करायला सुरुवात केली, तिचे गुण दाखवले आणि 9व्या वर्षी ती गुरूंकडे गेली. तर मला तेव्हा विराट कोहलीबद्दल मी ऐकत होतो आणि मला तेच आठवलं की विराटने देखील 5-6 वर्षाचा असताना गल्लीमध्ये क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली आणि त्याचे गुण पाहून त्याच्या वडिलांनी म्हणजे प्रेम कोहली यांनी 9 वर्षाचा असताना त्यांना कोचिंगसाठी
ते स्कूटरवर रोज घेऊन जायचे. आपण नेहमी बघतो की आंब्याचं बीज टाकल्यावर आंबाच उगवतो किंवा कमळाचं बीज उगवल्यावर कमळाचं सुंदर असं फूल उगवतं. परंतु आंब्याचं बीज कुठेही पडलं तर ते उगवत नाही किंवा त्याचा मोठा वृक्ष होत नाही. तर त्यासाठी एक वातावरण निर्मिती करावी लागते, एक ते जागेची मशागत करावी लागते, खत पाणी घालावं लागतं. आणि एक्झॅक्टली हे काम रेखाजी आणि विशालजी यांनी केलेलं आहे. जसं आपण म्हणतो की महाभारतात आपण बघितलं की जयद्रथ आणि अर्जुन, तर अर्जुनाने जयद्रथाचा वध केला जेव्हा आर्टिफिशियल सनसेट हा श्रीकृष्णाने केला होता. हा सूर्य आणि हा जयद्रथ असं आपण म्हणतो, ऐकतो. तर कृष्णाने ही वातावरण निर्मिती केली होती. आणि त्याचप्रमाणे आई वडील आणि आज गुरु म्हणजे कन्नगी गोसावी असतील किंवा पार्वती दत्ता असतील, तर ही वातावरण निर्मिती केल्यामुळे आणि प्रचंड कष्ट, म्हणजे मला हे माहिती आहे कारण माझी मुलगी देखील आत्ता 12वीला आहे. तिने पण ओडिसी म्हणजे ती पण कटकमध्ये गेली होती 9 वर्षाची असताना. तर ही किती मेहनत असते याच्या मागे. आत्ता आपण डान्स बघत होतो, अतिशय सुंदर डान्स ती करत होती आणि करून थकूनही ती अतिशय गोड आवाजात ती बोलत होती, विच इज व्हेरी डिफिकल्ट. आणि हे हळूहळू सुरुवातीला शिस्त लावली जाते आणि मग स्वयंशिस्त त्यांच्यामध्ये येते, प्रचंड मेहनत. आणि मी बघत होतो म्हणजे आत्ता मॅडमने सांगितलं की कुछ गलतियाँ हुई. आता गुरूंचं सांगणंच आहे गलतियाँ हुई, परंतु आपल्या तर हे लक्षातही येत नाही. आणि जेव्हा एखादी चूक होते तेव्हा समजतं की हे किती अवघड आहे. जसं विराट कोहली, सचिन तेंडुलकर आपापल्या फील्डमध्ये एक्सपर्ट आहेत, परंतु प्रत्येक मॅचमध्ये ते आऊट होतात, म्हणजे गलती होते, परंतु दे आर व्हेरी एक्सपर्ट. आणि सांची फक्त नृत्यात नाही, तर मी बघत होतो की ICSE बोर्ड म्हणजे अतिशय डिफिकल्ट, त्याच्यात 93% मार्क्स तिला 10th मध्ये मिळाले. टेबल टेनिस खेळते, नंतर कला म्हणजे ग्राफिक्स, आर्ट, पेंटिंग, कॅलिग्राफी, तसेच ऑनलाईन तिचे प्रोडक्ट पण आलेले आहेत. म्हणजे मुलं आजकाल म्हणजे आईवडील सुरुवातीला सांगतात, परंतु मुलं मग स्वतःचा मार्ग स्वतःच ओळखतात आणि त्या मार्गाने चालायला लागतात. आणि आईवडील म्हणजे आपलं काम हे त्यांना प्रोत्साहन करण्याचं असतं. आणि आत्ताच्या मुलांमध्ये प्रचंड टॅलेंट आहे. माझी मुलगी देखील आत्ता अमेरिकेला शिकून आली, मला तिचीच आठवण होत होती हे सगळं नृत्य बघताना. आणि तिने काही स्किन प्रॉडक्ट्स इथे आल्या तिने लॉन्च केले इंस्टाग्रामवर किंवा ॲमेझॉनवर. आणि परवाच नायका आणि एस्टे लाउडर ही जी अमेरिकन कंपनी आणि इंडियन नायका कंपनी त्यांच्यातर्फे काही 10 कंपनी सिलेक्ट केल्या गेल्या, त्याच्यात ती फर्स्ट आली आणि तिला 1,22,00,000 त्याचं बक्षीस मिळालं. आणि मी सांचीचं बघत असताना मला माझी मुलगीच आठवत होती. आणि मला 100% खात्री आहे की ही सांची ही तिच्या फील्डमध्ये अतिशय वरच्या लेवलला जाईल, कारण की तिच्यामध्ये हे सगळे गुण आहेत. प्रचंड कष्ट तिने घेतले असतील, कारण की एक एक स्टेप अतिशय अवघड होती. आणि सिंक्रोनायझेशन, नृत्य म्हटल्यावर सिंक्रोनायझेशन आलं. मी प्रत्येक गोष्ट तिची पाहत होतो आणि प्रत्येक डान्स झाल्यावर ती जी माहिती देत होती ती तिची मुखपाठ होती. आणि फक्त माहिती देत नव्हती तर सुंदर असे एक्सप्रेशन तिच्यामध्ये होते. आणि एक मोठ्या चांगल्या फॅमिलीतून ती आलेली आहे. आज राठी फॅमिली ते नेहमी एक मेसेज देतात आपल्या समाजाला, हम साथ साथ है, हम साथ साथ है. आणि प्रत्येक फील्डमध्ये टाटामध्ये त्यांचा माल सप्लाय होतो, डिफेन्समध्ये होतो, स्वतः फिट असतात. आणि गोविंदगिरी महाराज यांची कथा देखील त्यांनी आयोजित केलेली आहे. म्हणजे आर्थिक, सामाजिक सगळ्या क्षेत्रात ते पुढे आहे. आणि आजचा हा कार्यक्रम पाहून आपण सर्व इन्स्पायर झालो. इट वॉज द इन्स्पायरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. कारण की ते बघताना आपल्याला वाटतं की आपण आपल्या फील्डमध्ये इतकी मेहनत करायला पाहिजे. आणि विशेष म्हणजे लहान मुलंही आज इन्स्पायर झाले होते, कारण की ते पण 1, 2, 3 मी ऐकत होतो, मागून आवाज येत होता मुलांचा
तर अशा प्रकारे हा आपल्या सगळ्यांसाठी अतिशय इन्स्पायरिंग असा डे आहे आणि त्याची सुरुवात म्हणजे आज आगाज असं नाव दिलेलं आहे. तर मी एकच डायलॉग मारेन की ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त सांची. आज राठी कुटुंब तसेच माझे मित्र राधेश्यामजी काला त्यांच्या बहिणीचीच ही मुलगी आहे मालेगावचे. तर आपण सर्वांनी मला या अतिशय सुंदर अशा कार्यक्रमाला बोलावलं आणि मला इन्स्पायर केलं त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय हिंद. Advocate Sujata Pathak. Having an ideology, not everyone works to earn money, but working towards passion with a contribution to the society is what makes a person more human. Sujata ji, we are truly inspired with your ideology. Advocate Sujata Pathak ji hails from Majalgaon. Acting being her hobby, she participated in many theatrical acts during her college and further graduation days, following her passion to become an advocate. She has been awarded with Navadurga Puraskar 2022 by Rotary Club. She has grabbed gold medals for acting. She was awarded Woman of the Year 2016. She is awarded Advocate Excellence Award 2022 and many more. Thank you so much for being a part for today's dance journey. Now I request Srinivas and Saroj Rathi ji to please honor Sujata ji. Ma'am, please come on the stage. Sujata ji, if you could please enlighten us with your inspiring message. सन्माननीय व्यासपीठ, समोर बसलेले सर्व सन्माननीय कलारसिक, सन्माननीय प्रमुख पाहुणे आजचे भोगले सर, मानपाणी सर आणि सर्व राठी परिवार, आताचा परफॉर्मन्स सांचीचा जो पाहिला, मला खरं शब्द नाही आहेत, स्पीचलेस. व्हॉट अ ग्रेस, व्हॉट एक्सप्रेशन्स, आणि तिचं डिवोशन, त्याच्यामधली तिचा इंटरेस्ट, की आत्ता सरांनी जसं सांगितलं की तिने कष्ट केलेच असतील, त्याच्याशिवाय तर शक्यच नव्हतं. मला या सगळ्याच्या पाठीमागे राठी परिवाराने जी काही तिला प्रोत्साहन दिलं त्याचं खूप कौतुक वाटलं, की एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये तिला प्रोत्साहन देणे. अगदी आता तिचा छोटा भाऊ येतोय, ज्या आवडीने आणि त्या सगळ्यांनी सगळा हा कार्यक्रम अरेंज केला. तर राठी परिवारासाठी एकदा माझ्याकडनं जे म्हणता येईल ते खूप खूप थँक्स. कारण की कला जी आहे ती कला फक्त स्वतःपुरती ठेवून चालत नाही. मी एक छोटीशी गोष्ट सांगते, अगदी छोटीशी आहे. 3 शिष्य जे आहेत त्यांनी आपलं जे कला शिक्षण आहे ते पूर्ण केलेलं असतं आणि ते गुरुंना म्हणतात की आता आमचं शिक्षण पूर्ण झालंय, तर आता आम्ही आमच्या गावाला परत जातो. त्यावेळेस त्यांचे गुरु म्हणतात की
जायला हरकत नाही, पण फक्त तुम्ही ते 1 किलोमीटर जो रस्ता आहे, जो मी अंतर सांगतो तिथपर्यंत त्या ह्याच्यापर्यंत जाऊन या. त्यांना असं वाटतं असं काय एवढं त्याच्यामध्ये 1 किलोमीटर का जायचं, पण ते जातात. तर जाताना रस्त्यामध्ये काही दगडं पडलेली असतात, काही झाडं पडलेली असतात असे छोटे छोटे. तर एक जण जो आहे, एक शिष्य त्यातला, तो ते जे पडलेले दगड वगैरे ते ओलांडून जातो. एक जण काय करतो, जे दगड पडलेले आहेत त्याच्या दुसरा रस्ता काढतो आणि दुसऱ्या रस्त्याने जातो. आणि तिसरा जो आहे तो ते जे दगड आहेत छोटे पडलेले ते बाजूला करतो आणि मग जातो. आणि मग ते तिघजण परत येतात गुरूंकडे. त्यावेळेस गुरु म्हणतात की ज्याने ते दगड आणि छोटे छोटे पडलेले जे झुडपं होते ते बाजूला करून जो पुढे गेला त्याचं फक्त शिक्षण झालेलं आहे, त्यांनीच फक्त जायला हरकत नाही. आणि बाकीच्या दोघांचं मात्र शिक्षण जे आहे ते पूर्ण झालेलं नाही, त्यांनी अजून आश्रमात थांबायचं आहे. तर मला असं वाटतं की सांचीच्या ज्या गुरु आहेत त्यांनी अशाच प्रकारचं शिक्षण गोस्वामी मॅडम यांनी दिलेलं आहे सांचीला, आणि तशाच प्रकारचा आशीर्वादही त्यांनी दिलेला आहे. कारण की आपली जी कला आहे तिचा उपयोग फक्त स्वतः करता न करता दुसऱ्यांनाही त्या कलेचा उपयोग व्हावा. आपल्याला जे आज तिने कलेचं सादरीकरण करून जे आपल्याला समाधान, जे आनंद दिलेला आहे, असाच समाधान आणि आनंद तिने पुढेही सगळ्यांना देत राहावा. अशाच माझ्या सांचीला शुभेच्छा आहेत. धन्यवाद. On behalf of Rathi family, I would like to call our anchor, Ms. अनामिका S. मुजुमदार, जिन्होंने ये प्रोग्राम को एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लो दिया है. So I would request Mrs. Rekha Rathi to come and felicitate our anchor for the evening, Anamika S. Mujumdar. A special thanks क्योंकि वो पुणे से टाइम निकाल के हमारे लिए प्रोग्राम में आए हैं इसे कंडक्ट करने के लिए. थैंक यू सो मच मैम. मैं सांची के गुरु कन्नगी मैम को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ यहाँ आइए. वैसे तो आज बहुत इमोशनल डे है, और क्योंकि मेरी गुरु यहाँ उपस्थित नहीं है और मैं अपने आप को इतनी बड़ी नहीं समझती, बिकॉज वेरी सीनियर पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. तो गुरु का सम्मान देते हुए मेरे जीवन के आद्य गुरु, मेरे माता पिता, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पे. डॉक्टर सुरेश गोसावी और डॉक्टर उज्ज्वला गोसावी. नृत्य बोधि की यात्रा जब शुरू की थी तो एकला चलो रे का एक चिंतन मन में हमेशा रहा कि इस यात्रा को जब हम शुरू करते हैं तब शायद अकेले ही निकलना पड़ता है, फिर धीरे धीरे एक एक करके बोलते हैं ना, कारवां बनता जाता है. जब शुरू किया था तब सोचा नहीं था कि इतने जल्दी ये अवसर प्राप्त होगा कि एक बडिंग या कह सकते हैं इमर्जिंग आर्टिस्ट नृत्य बोधि से निकले. और आज शायद किसी एक थोड़े हद तक ये सपना पूरा तो नहीं कहूँगी, लेकिन उसकी शुरुआत, उसका अंकुर आज यहाँ पे हमने देखा. तो एक टोकन ऑफ लव के रूप में आई वुड लाइक टू गिफ्ट सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस टू सांची. तो क्योंकि ये हमारा प्रथम अवसर है, इसलिए मैं चाहूँगी कि मेरे माता पिता उसका अनावरण करें और तत्पश्चात सांची को वो प्रदान करें. साची राठी,
a very sincere and dedicated शिष्य बोलूँगी, स्टूडेंट बोलूँगी, और I must say that she is a blessed child to have such a wonderful parents and such a wonderful family. क्योंकि जब बीज अपने आप में सब कुछ नहीं कर सकता, उस बीज के लिए यू नीड फर्टाइल लैंड, यू नीड क्लाइमेट एंड एवरीथिंग. मतलब ऐसा नहीं होता कि बस एक अंकुर है तो वो अपने आप पनपेगा. जो सारी कंडीशंस मिलती हैं तभी जाके आप कुछ कर सकते हो. और ये जो यात्रा है, कला यात्रा, इसके लिए बहुत ज़्यादा समर्पण और बहुत ज़्यादा स्थिरता, श्रद्धा की आवश्यकता है. एंड आई ब्लेस हर फॉर हर फ्यूचर जर्नी ऑफ डांस. आई विश कि वो एक भारत के क्या कह सकते हैं, युवा नर्तकी के रूप में उभर कर आए. बट लेट्स सी, सरस्वती का आशीर्वाद होना भी बहुत ज़रूरी है. और मैं समझती हूँ कि है, इसलिए आज हम इस मंच पे एकत्रित हैं. तो एक छोटा सा तोहफा मेरी ओर से. ओम नमः शिवाय. ढलता सूरज मजबूर सही, ढलता सूरज मजबूर सही, साची तू चलते रहे, उगता सूरज मजबूर नाही, उगता सूरज मजबूर नाही. साचीच्या पुढच्या आयुष्याला माझ्याकडून शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अंकल, आंटी, आप प्लीज़ स्टेज पर आएं. एंड मैं साची के पेरेंट्स रेखा जी और विशाल जी से अनुरोध करूंगी कि वो उनका सम्मान करें. मैं माफ़ी चाहूँगी. वैसे मेरा और कनुताई का रिश्ता एकदम गुरु बहन है हम लोग, और इस रिश्ते को मद्देनज़र रखते हुए मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई है. हमने हमारे प्यारे जीजू को स्किप कर दिया. तो कुशल जीजू, आई वुड रियली लाइक टू कॉल यू ऑन स्टेज. एंड मैं बताती हूँ, ये आए हैं मुंबई से, बिल्कुल रेस्ट नहीं, पूरा टाइम ही वॉज देयर ऑन हिज फीट, हेल्पिंग कनुताई, हेल्पिंग एवरी वन ऑफ अस. और आई एम so grateful to have you here. Thank you so much, Jitu. Thank you. क्षमा. धन्यवाद. Sachi, please come on the stage. Namaste. My journey so far has had its own highs and lows, and today I stand at the epitome. All thanks to my guru, my family, and all of you. During my initial days, Kathak was just a dance form I was learning. The car rides to the class
would be full of complaints and nagging, as the repetitive tasks weren't particularly thrilling. Right now, when I think about what made it all worth it, the freedom to be exactly who we are without the fear of judgment and to be witnessed in our authenticity made my 10-year journey worth it. I think it's really hard to hold a blank mind with absolutely no worries, but that's what dance feels like. Um, the more years I've stayed with dance, the more I realized my passion and love, which becomes a self-fulfilling cycle of motivation, which I don't plan on giving up ever. Besides the tangible benefits, I have noticed numerous changes in myself. Kathak has instilled patience and perseverance in my character. It has also cultivated interest in me about the vast knowledge that is yet to be explored in this field. The daily practice routine is the only time when I gain energy rather than losing it, and it fills me with positive thoughts, contentment, and a feeling of bliss. My presentation today was just a glimpse of some of my favorite compositions, and there's an interesting backstory behind each of the pieces which cannot be explained, and that's what makes them special to me. The intention behind this program was to cultivate curiosity about the Indian classical dance forms and music amongst people, and especially to those of my generation. With a noticeable decrease in interest in Indian heritage and culture, this was my sincere effort to inspire others to take up Indian classical art forms. Now, I would like to express my sincere gratitude to my Guru for being my guiding light. I cannot thank you enough for this huge opportunity you've given me, and a huge thank you for forever believing in me and making this program possible. I will forever be indebted to you. Secondly, I would like to thank my parents for always guiding me to the right path, for supporting my passion and being my two strong pillars. I cannot thank you enough for all the efforts you both have put in for making this program successful and memorable. So thank you. A huge thank you to my family for always supporting me through thick and thin and encouraging me. Last but not the least, I would like to thank all of you guys for being such an amazing audience, and thank you so much for giving your precious time and showering your blessings upon me. You all made my day. Thank you. नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आगाज़ यानी एक नई शुरुआत। जी हाँ, आज साची के लिए एक नई शुरुआत हुई है। उसने आज एक नया माइलस्टोन क्रॉस किया है। साची हमेशा से ही बहुत सिंसियर रही है, चाहे वो एकेडमिक्स हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। 14 साल की उम्र में जब दुनिया कोविड-19 से जूझ रही थी, उस दौरान उसने हैप्पी हैंड्स नामक बिजनेस की शुरुआत की। कल साची ने पैन इंडिया लेवल के ग्राहकों को खुश किया। हर काम को साची बड़े ही दिल लगाकर और निष्ठा के साथ करने की ताकत रखती है। विशेषतः उसने अपने हॉबीज़ पर कभी भी एकेडमिक्स पर हावी नहीं होने दिया और हमेशा अव्वल नंबर से पास हुई है। आज उसे परफॉर्म करते देख रह रहकर मुझे उसका सफ़र, एक छोटी बच्ची से लेकर एक समझदार जवाबदार टीनेजर याद आता है। अक्सर कहते हैं कि हमने पढ़ाई या काम के साथ एक तो भी कला या खेल का शौक़ रखना चाहिए। एज ए पेरेंट हमने भी उसे अलग अलग एक्टिविटीज़ का एक्सपोजर दिया और उसने शुरुआत हुई उसके कथक सीखने की। कोई भी मंजिल आसान नहीं होती, वैसे ही उसका ये सफ़र भी आसान नहीं था। काफ़ी उतार चढ़ाव आया। एक वक्त तो
गिव इन वाली सिचुएशन आ गई थी। उस वक्त उसने पूरे मन से उसने गिव इन किया और डबल मोटिवेशन, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से पुनः शुरुआत की। उसके गुरु कन्नगी गोसावी, उन्होंने उसको कथक तो सिखाया, पर ज़रूरत पड़ने पर सांची को इमोशनली और मेंटली भी सपोर्ट किया। आज उसी साधना की परीक्षा आपके सामने हुई है, उसके स्टैमिना की, उसके कथानक भाव दर्शाने की और वो आप तक पहुंचाने की। आज उसको प्रस्तुत करता देख हमारे मन में खुशी इस बात की है कि उसने अपने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाली शास्त्रीय नृत्य कथक पर जोर दिया है और उसे बखूबी पूरा भी किया है। गर्व से फूल गया है आज हम सभी का मन, गर्व से फूल गया है आज हम सभी का मन, सांची जैसी बिटिया है हमारे घर आंगन, हमारे घर आंगन। सांची, थैंक यू फॉर मेकिंग अस सो प्राउड। So, here I am to conclude the program. सबसे पहले मैं कला और विद्या की देवी माँ सरस्वती को चरण स्पर्श करते हुए धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके असीम कृपा से सांची को इस कला का ज्ञान प्रदान हुआ और उसका आविष्कार आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका भी। आप किसी को सबसे ज़्यादा जो दे सकते हो, सबसे कीमती चीज़ दे सकते हो, वो है आपका टाइम, क्योंकि वो वापस नहीं आता। तो मैं आज के हमारे प्रमुख अतिथि श्री राम भोगले सर, श्रीमती और श्री गिरीश जी मालपानी सर और एडवोकेट सुनीता जी पाठक मैडम का अभिवादन करते हुए अपनी व्यवस्था के बावजूद यहाँ पधार कर सांची को प्रोत्साहित किया, आशीर्वाद दिया। उपस्थित सभी अनुभवगण जिन्होंने यहाँ पधार कर सांची के इस प्रस्तुति को आनंद लिया और उसका हौसला बढ़ाया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुरुवर्य कन्नगी गोसावी जी और जो अकम्पनिंग आर्टिस्ट थे, सांची को शिक्षा देकर रंगमंच प्रवेश के लिए योग्य बनाया, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उनके सभी सह कलाकारों को भी आभार व्यक्त करती हूँ। संत एकनाथ रंग मंदिर के व्यवस्थापक और सहयोगी कर्मचारी गण का भी आभार। लाइट्स और साउंड के लिए प्रवीण क्षत्रिय सर, सतीश मस्के सर, फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर के लिए किरण सांगले सर, डेकोरेटर्स के लिए शुभारंभ इवेंट्स, एंकर अनामिका एस मुजुमदार मैम, केटरर सुनील बिष्ट, स्टिल्स जो आपने इनवाइट पे देखे बैजू सर, इनवाइट्स जो आपको सर्कुलेट हुए थे उसका डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग एड पैलेट, मैं इन सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उनका कंट्रीब्यूशन से ही आज का प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा। इसके बाद मैं आप सभी को विनंती करती हूँ कि आप प्लीज़ भोजन का आनंद लीजिए एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग। अब आपके बिजी शेड्यूल में से आपने आप थोड़ा टाइम निकाल के आज सांची को दिया। थैंक यू सो वेरी मच। गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।